So, we have been looking into some experimental observations which give us a clue about the dissociative mechanism in the case of octahedral complexes, isn't it? And we will be looking into one of such observation that in the rate of acquisition of complexes like a in these reactions, if say one of the chloride ions is substituted by water, such reactions are usually called acquisition reactions. We have seen these two. ഇതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. ഇതിൽ വേറെ കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. We can say the rate of acquisition of this one is a faster and this is slower. And we have seen that this is due to the difference in the charge on the substrate. The greater the charge on the substrate, the more difficult it will be as the dissociation step. Consequently, the slower will be the reaction as such. So this reaction is slow, this reaction is fast. Or you can see that in this reaction, the first step കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാട്ടർ ചേരുമ്പോഴാണ്, ഒരു ക്ലോറൈഡ് പോയി ഒരു വാട്ടർ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക, മക്കി കോംപ്ലക്സ് കിട്ടുക. ഇതിൻ്റെ കൂടി ഒരു വാട്ടറും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, COEN2H2O twice എന്ന് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടോ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് വേറെ വേറെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. In the rate of hydrolysis of this equation of this one and also this one, we can see that the rates are different, and the difference in the rate is actually due to the difference in the charge. The greater the charge on the substrate, as the greater will be the difficulty in the dissociation step, because the leaving group is an anion and the remaining thing is a cation. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 3+ chloride ആയിട്ട് മാറുക, ഇത് പറഞ്ഞാൽ 2+ chloride ആയിട്ട് മാറും. And the removal of a chloride ion from a remaining 2+ ion is easier than the removal of a chloride ion from a remaining 3+ ion. പോകുമ്പോൾ 3+ ആവും, ക്ലോറൈഡ് പോകുമ്പോൾ 3+ ആവും, ക്ലോറൈഡ് പോകുമ്പോൾ 2+ ആവും. അപ്പോൾ 2+ ക്ലോറൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. And naturally we can expect that if you have a molecule like this COEN2 NH3Cl, you can see that in this case the charge will be only NH3Cl2+. If you compare this two, we can see that this will react faster, this will react slower. Again, you can see that water or ammonia വന്നില്ല, എന്നാലും ഈ ക്ലോറൈഡിന് ഒരു വാട്ടർ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനുള്ള അക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക will be slower than this one. അപ്പോൾ ഇതിന് തമ്മിൽ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ why this or why the reaction, first reaction is faster, why is slower? That clearly indicates the dissociative mechanism, how by differing in the dissociative step. The dissociative step is somewhat easier in this case and more difficult in this case. And of course, if the mechanism were SN2 or associative, we can see that both of the reactions would take place almost in the same rate, because the charge will not affect the much. അസോസിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരേപോലെ നടക്കണമായിരുന്നു, പക്ഷെ നടക്കുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിന് നമുക്കറിയാം അത് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പറയാം, ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ട ഒക്ടഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ്. അതേപോലെ തന്നെ യു കൻ സീ ദാറ്റ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ML5X എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സിൽ you can see X is the leaving group. For example, CONH3 5 times X. The basicity of X is seen that the rate of the reaction depends on the basicity of X. Basicity means electronegative capacity. The more basic is the ligand X, the stronger is the COX bond, isn't it? But ഇതിന്റെ basicity കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് COX bond കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവും. And we can see that the higher the basicity of X, as the lower is the rate of the reaction.
എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ബേസിക് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ലോവർ ആയി മാറും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Again, the higher the basicity of X, we can see that the stronger is the cobalt. Cobaltനാണെന്നല്ലോ കേട്ടോ, cobalt metal X bond അല്ലേ? കാരണം ഒരു സ്ട്രോങ്ലി ബേസിക് ആയി ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ഡോണർ ആണ്. അത് കൂടുതൽ മെറ്റലുമായിട്ട് സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. If X is a very weak base, means the bond between CO and X is also weak, so that it can easily be broken. If it can easily be broken, we can definitely say that yes, it will react faster in a dissociative reaction. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് in the ML5X, we can see that the rate of the reaction depends on the nature of X, and also that the greater the basicity of X, the slower is the reaction. ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ we can see that if it is a acetate ion or say trifluoroacetate ion, ഇതിലാരാ കൂടുതൽ ബേസിക് ആരാണ്? കൂടുതൽ ബേസിക് അസെറ്റേറ്റ് ആണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. ദിസ് ഈസ് ലെസ് ബേസിക്. അത് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ട്രൈഫ്ലോറസെറ്റിക് സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ്, ദ സ്ട്രോങ്ങർ ദി ആസിഡ് ദ വീക്കർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ്. ഇത് ട്രൈഫ്ലോറസെറ്റിക് ആസിഡിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ്, അത് വീക്ക് ആണ്, സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ്. ഇത് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്, അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇത് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ്, ഇത് വീക്ക് ബേസ് ആണ് കമ്പയർഡ്. And you can see that if in the presence of X ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതും മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ഇതും വന്ന് ആരോ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും. Why? Because the bond between CF3CO and cobalt is weak compared to the bond between CH3CO. കാരണം എന്താണ്? തിരിച്ചറിയിച്ചാൽ മതി. Fluorine strongly electron withdrawing group, so that it is a poor donor compared to acetate ion. CF3CO minus is a poor donor compared to CH3CO minus, and we can clearly say that if these two are present in the presence of X, ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഇതും ഒരു കോംപ്ലക്സ് എക്സ് ഇതുമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ആരാണ് കൂടുതൽ വേഗം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു സംശയമില്ല, ദിസ് റിയാക്ട് ഫാസ്റ്റർ. Again, since the mechanism is dissociative, the rate of the overall rate of the reaction is controlled by the rate of dissociation, and the weaker the cobalt X bond, yes, the easier will be its dissociation. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേച്ചറിനനുസരിച്ച് എന്ത് മാറുന്നുണ്ട്? എന്ത് മാറുന്നുണ്ട്? ഇതിന്റെ റേറ്റ് മാറുന്നുണ്ട്. ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എത്രത്തോളം ബേസിസിറ്റി കൂടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എത്രത്തോളം വീക്ക് ബേസ് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഈസി. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലിഗാൻഡ് എത്രത്തോളം വീക്ക് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ലിഗാൻഡ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് ബേസ് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ബോണ്ട് വീക്ക് ആയിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ മാറിപ്പോയിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വീക്ക് ബേസ് ആണ് എക്സ് എങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് അനദർ ലിഗാൻഡ്. ക്ലിയർ? ബിക്കോസ് ദ മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ഇതാ ഈ ബോണ്ടിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ ബോണ്ട് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഈ ബോണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി നടക്കും. ശരി, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അത് വേറൊരു ഫാക്ടറാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദ ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ദ അതർ ലിഗാൻഡ്സ്, മറ്റ് ലിഗാൻഡ്സിന്റെ ബേസിസിറ്റി. ഇതിനെ വെച്ച് ഇനേർട്ട് ലിഗാൻഡ്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പെക്ടേറ്റർ ലിഗാൻഡ്സ്, വെറുതെ നോക്കിക്കുന്ന ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഇഫ് യു കമ്പയർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് rate of acquisition of this complex. Again, this is a cobalt complex. Bis-ethylene diamine ആണ്. PyX പറഞ്ഞാൽ PyX is a substituted pyridine. So you can imagine a complex in which it is a CO En2 PyCl. അവിടെ X എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ X എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അല്ലേ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല, പ്യുവർ പിരിഡീൻ ആണ്. മറ്റൊന്നില് X ഈസ് 4-methyl ഗ്രൂപ്പ്. 4-methyl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ 1 2 3 4. അപ്പോൾ അവിടെ CO En2 4-methyl pyridine
Cl. ഇത് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ട് കോംപ്ലക്സ്. ഒന്നൊരു pyridine ആണ്, മറ്റേ 4-methyl pyridine ആണ്. ഈ pyridine ligand is merely a spectator ligand. It is not taking part in the reaction. The chloride is substituted with the water, so that's an aqueous. If you study the rate of aqueation of these two complexes, ഇതിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത്? ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് pyridine സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് pyridine, methyl pyridines എന്താ പേര് പറയുന്നത്? 4-methyl pyridines are called picolines. Picolines. 4-methyl generally methyl pyridines. There will be 3-methyl, alpha-methyl pyridine, beta-methyl pyridine or gamma-methyl pyridine. 2-methyl, 3-methyl or 4-methyl. This is called 2-picoline, this is called 3-picoline, this is called 4-picoline. So 4-picoline എന്ന് പറഞ്ഞ ligand നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4-picoline you know is a stronger base, much stronger base compared to pyridine itself. Pyridine കാരണം methyl group is a plus I group and it makes available the lone pair on nitrogen more. ഇവിടുത്തെ electron density കൂട്ടുന്ന methyl ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് we can see that it is a better base than pyridine itself. It's a better base means it's a better ligand, it's a better donor. പക്ഷെ മുറിയുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? We can see that the rate of aqueation of the secondary, this one is faster than this one. In the expression നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് that is an indication of a dissociative mechanism. Why? Because the electron availability around cobalt കോബാൾട്ടിന് സ്വന്തം ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ലിഗാൻഡ്സ് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് and we can see that here the electron density you can say or electron availability around cobalt is more than this one where pyridine is the ligand. pyridine ligand സ്ഥാനത്ത് picoline ligand വന്നു കഴിയുമ്പോൾ methyl pyridine ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബേസിക് ആയതുകൊണ്ട് മെറ്റലിന് കോബാൾട്ടിന് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവാർക്കുണ്ട്, ഇയാൾക്കുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും the greater the electron density around the central metal ion, the easier will be the cleavage of the cobalt metal bond or cobalt X bond. കാരണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ എക്സിനെ റിമൂവ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോൺ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ എക്സിനെ വിടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പോഴേ കുറവാണ്. നേരെ മറിച്ച് മറ്റ് ലിഗാൻസ്, ബാക്കിയുള്ള ലിഗാൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? Yes, that is again a dissociative mechanism because the greater electron density around the central atom makes the cobalt metal X bond or metal leaving group bond more easily breakable or we can say weaker. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ഇന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും, മെറ്റൽ ലിഗാൻഡ് ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ലിഗാൻസ് ലീവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള സ്പെക്ടേറ്റർ ലിഗാൻഡ്സ് ഇഫ് ദേ ആർ മോർ ബേസിക്, they become more basic, we can say the reaction becomes faster. ഇതിപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിലും നേരെ തിരിച്ചാണ്. അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിക്സ് ആയെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിക്സ് ഇതിൽ ഈ Y എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ വൈനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, മനസ്സിലുണ്ടോ? If a mechanism is associative, the rate determining step involves the formation of a bond between cobalt and Y or metal and Y. ML5Xലെ M ഉം Y തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക. അത് മറ്റ് ലിഗാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏഴാമത്തെ ലിഗാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഗതികളൊന്നും ആർക്കില്ല? കൊബാൾട്ടിനില്ല, അല്ല മെറ്റലിനില്ല. സോ ദാറ്റ് yes, if the electron availability around central metal atom is high, that will retard a associative mechanism, but that will enhance or increase the rate of a dissociative reaction. Actually, it is seen that increasing the electron density or electron or donor capacity of one or more of the inert ligands or the spectator ligands, we can see that yes, the reaction becomes faster. That again clearly indicates the dissociative mechanism. പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തേത് ചാർജ് ഓൺ ദി മെറ്റൽ അയോൺ. മെറ്റൽ അയോണിലുള്ള കോംപ്ലക്സിന്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മുകളിലെ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അക്വേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് an anion is substituted by a ligand. by a ligand അല്ല, by water. anion വാട്ടർ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. വേറെ റിയാക്ഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ
നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ മുകളിലെ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറയുന്നു. ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആണ് മെക്കാനിസം. ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിൽ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന അയനയോൺ ക്ലോറൈഡ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് കാറ്റയോൺ വിത്ത് ഓൺ ദി ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. സോ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കനോട്ട് ലീവ് ഈസി. ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? മറ്റേ ബാക്കി വരുന്ന അയോൺ നമ്മൾ ചാർജ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കും, ആ റിയാക്ഷൻ കൂടുതൽ സ്ലോ ആവും. ചാർജ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് അത് ഫാസ്റ്റ് ആയി വരും. കാരണം അതിനുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരും. ക്ലോറൈഡിന് പോവാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ പോകും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു കാരണം ഒരു ഫാക്ടർ, ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ദി ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബേസിസിറ്റി ഓർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി, അതിന്റെ വേറൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ബോണ്ട്. മെറ്റൽ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആവുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. Basicity of the ligand. Electron availability on the metal is large if it is more basic, so that it can. നല്ല ബേസിക് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബേസിക് ആകുമ്പോൾ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആവും. ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യത പറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? ബോണ്ട് വീക്ക് ആവുമ്പോഴാണ് if it's a very weakly basic ligand, we can see that metal ligand bond is weak, so that it can easily be broken. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ബേസിസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആവുകയാണ്, കൂടുതൽ സ്ലോ ആവുകയാണ്. നേരവർക്ക് ഈ എല്ലിൽപ്പെട്ട ലിഗാൻഡ്, അതായത് ഇനേർട്ട് ലിഗാൻഡ്സിന്റെ ബേസിസിറ്റി കൂടുമ്പോഴോ റേറ്റ് കൂടുകയാണ്. കാരണം if the inert ligands donate more electrons, then the metal leaving group bond, this bond becomes weaker. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ ബേസിക് ആണെങ്കിൽ മാറിപ്പോയത്. ഇത് കൂടുതൽ ബേസിക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആവും, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് സ്ലോ ആയി റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഇത് കൂടുതൽ ബേസിക് ആണെങ്കിൽ ഏതാ പറയണോ ഒന്നൊന്നിൽ കൂടുതൽ ബേസിക് അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല എക്സാമ്പിൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരേപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾ കമ്പയർ എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സ്ഥലത്ത് അമോണിയം, വേറെ സ്ഥലത്ത് വേറെ താഴെ ലിഗാൻഡ് കമ്പയർ ചെയ്യും. ബട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ദിസ്, ഇത് വളരെ സിമിലർ ആണ്. ആകെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് അറിയാം. കൊബാൾട്ട് ഇവിടെയുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ യാതൊരു ഇഫക്റ്റും വരുന്നില്ല. ആകെ വരുന്ന ഇഫക്റ്റ് എന്താണ്? ഈ നൈട്രജന്റെ ഡോണർ കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നത് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ സ്റ്റെറിക് ക്രൗഡിങ്ങോ. ഇവിടെ നമ്മൾ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ ക്രൗഡിംഗ് കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം. ഈ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് 4 മീഥൈൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങ് ദൂരെയാണ്. ഇതിവിടെ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. മെറ്റലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ക്രൗഡിംഗ് ഒന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഡോണർ കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നു കമ്പയർഡ് ടു പെരിഡിൻ. ഡോണർ കപ്പാസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? As it react faster. Why? Because the mechanism is dissociative, as the metal or central metal atom can easily leave the ligand more in this case than in this case, because here the electron density around cobalt is large, so that it can depart with one of the chloride ligands. Chloride bond ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരുന്ന മെറ്റൽസ് എടുക്കുക. M ഇവിടെ കേരളുണ്ട് L5 1 2 3 4 5 ഇത് എക്സാണ്. ഇവർ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എക്സ് മുറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള എക്സ് മൈനസ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇയാൾ ഇന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോഴോ ഈ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആവും. അപ്പോഴേ നേരെ തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പൊ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബേസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറയുന്നു, ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ബേസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് കൂടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. രണ്ടും എന്താണ്? ബോത്ത് ആർ ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഈസ് ഡിസോസിയേറ്റീവ്. ഓക്കെ, അസോസിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അസോസിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇതിന്റെ മുകളിൽ പെരിഡീൻ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പെരിഡീൻ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കൊബാൾട്ടിനുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അവൈലബിലിറ്റി, ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ അസോസിയേഷനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറയും. അല്ലേ? വെരി ക്ലിയർ. ഒരു പോയിന്റ്. വേറൊരു പോയിന്റ് ഇനിയും ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് എളുപ്പം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ച steric crowding around the metal. നമ്മുടെ ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിക്സിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 നിന്ന് 5 ആവുകയാണ്. അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിക്സിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 നിന്ന് 7 ആവുകയാണ്. So we can see that if there is steric crowding, the complex itself will have a tendency to relieve that strain by dissociating or losing one ligand.
At the same time, if there is steric crowding, the possibility of a formation of a 7-coordinate complex should decrease. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ന്യൂട്രൽ ക്രൗഡിംഗ് കൂടുമ്പോൾ in similar complexes where in one case there is a crowding around the metal, this will cause the dissociative mechanism to proceed faster, whereas an associative reaction should go slower. Isn't it? മെക്കാനിസം അസോസിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ക്രൗഡിങ് കൂടുമ്പോൾ മെറ്റൽ ന്യൂട്രൽ ക്രൗഡിങ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏഴാമത് വരുന്ന ലിഗാൻഡിന് ചുറ്റും സ്ഥലം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ സാധ്യത കുറവാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോഴേ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് മെക്കാനിസം എങ്കിൽ ക്രൗഡിങ് കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറയണം. ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആണ് മെക്കാനിസം എങ്കിൽ ക്രൗഡിങ് കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് കൂടണം. കാരണം എന്താണ്? യെസ്, ബൈ ഡിസോസിയേഷൻ വി ക്യാൻ റിലീവ് സം സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിൻ. ഭയങ്കര ക്രൗഡിംഗ് ആണ് കേട്ടു. ഇപ്പോൾ ഡിസോസിയേഷൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിൻ കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രൗഡിംഗ് കുറക്കാൻ പറ്റും. സോ ദ ഡിസോസിയേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബിക്കം ഫാസ്റ്റർ ഇഫ് ക്രൗഡിംഗ് ഈസ് ദർ. Associative step will become slower if crowding is there. And generally it is seen that increase in crowding in similar complex, for example, you can see that rates become faster and faster. To take the case of say this is ethylene diamine, isn't it? NH2, CH2, CH2. രണ്ട് ethylene diamine മോളിക്യൂളും ഒരു സേ ക്ലോറിനും ഒരു അമോണിയ വേറെ മോളിക്യൂൾ എടുക്കാൻ see the molecule and you take another complex in which ഈ CH2 ന്റെ സ്ഥാനത്ത് CH3. ഇവിടെയും ഒരു CH3. നേരത്തെ നമ്മളെടുത്ത CH3 ഇല്ലാത്ത കോംപ്ലക്സും ഇവിടെ CH3 ഉള്ള കോംപ്ലക്സും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ can clearly see that if we substitute the hydrogens of ethylene diamine with methyl groups, the greater the number of cell substitute നമുക്കുള്ള ഒരു CH3 കൂടി വരാം. ഇവിടെ രണ്ട് ഉണ്ട്, അവിടെ CH3 വരാം. methyl ഗ്രൂപ്പിന് എണ്ണം കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് it is seen that rate of acquisition of this complex, that is a substitution of chloride with water, increases. ഇപ്പോൾ പരമാവധി ക്രൗഡിംഗ് എവിടെയൊക്കെ CH3 പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഈ CH3 സ്ഥാനത്ത് H ഇല്ല, അതിന് പകരം CH3 ഇവിടെയും CH3 ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രൗഡിങ് കൂടി. ക്രൗഡിങ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല പല കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതായത് ഒരു മീഥൈൽ ഇവിടെ ഓരോ മീഥൈൽ ഉള്ളത്, ഇവിടെ ഓരോ മീഥൈൽ ഉള്ളത്, ഇവിടെ 4 മീഥൈൽ ഉള്ളത്, ഇവിടെ 4 8 മീഥൈൽ ഉള്ളത്, അങ്ങനെ പല കോംപ്ലക്സ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ can see that the greater the crowding around the metal, the less the faster is the reaction. ഇതിൽ മാത്രമല്ല മിക്കവാറും കേസിൽ ക്രൗഡിംഗ് കൂടുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റർ. സിമിലർ കോംപ്ലക്സസ് ക്രൗഡിംഗ് ഇൻക്രീസസ്, റിയാക്ഷൻ ബിക്കംസ് ഫാസ്റ്റർ, which again indicates എന്താണ്? a dissociative mechanism. Why? In a dissociative mechanism, the rate determining step is the dissociation of the complex, and the dissociation is easy, or dissociation is take place more easily if there is a crowding. Crowding molecule metal crowding കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് കോംപ്ലക്സ് ഡിസോസിയേറ്റ്. ഒരു ക്ലോറിനും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സാധനം ആവാതെയായിരിക്കും. പക്ഷേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വേറെ സാധനം അവിടെ വന്നു തരുന്നത് വേറെ പ്രശ്നമാണ്. എന്നാലും ജനറലി ദാറ്റ് ഈസ് ദ അതർ സ്റ്റെപ്പ്. വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഈസ് ദ faster step. That doesn't affect the overall rate of the reaction. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ വാട്ടർ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് അല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ പല കോംപ്ലക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എത്തിരി ഡൈമൈൻ ഉള്ളത്, അതായത് CH2 ഈ ലിഗാൻഡുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ്. ഇനിയോ അതേപോലത്തെ കോംപ്ലക്സ് തന്നെ ഈ ലിഗാൻഡുള്ള വേറൊരു കോംപ്ലക്സ്. ഇങ്ങനത്തെ 2 ലിഗാൻഡ് വേണം. ഓഫ് കോഴ്സ് 2 ലിഗാൻഡ്, ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് ഒന്ന് ഇവിടെയാണ്. ഇനിയോ CH2 NH2 ഈ ലിഗാൻഡുള്ള കോംപ്ലക്സ്.
ഈ ലിഗാൻഡുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ്. ഇത് മൂന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ലിഗാൻഡുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആരാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക? ഇതായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അറൗണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ മോർ ബൾക്കി ലിഗാൻഡ്, വി കൻ സേ ആസ് ഇറ്റ് വിൽ റിയാക്ട് faster. This is not so bulky, it will react somewhat slower. It is still not bulky, it will react very slow. Bulkiness കൂടുമ്പോൾ, bulkiness around the metal atom, crowding, bulkiness of the inert ligand, if it increases, you can see the rate increases. Again clearly indicating towards the same direction, that is the mechanism is a ഡിസോസിയേറ്റീവ്. അസോസിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് അസോസിയേറ്റീവ് ബൾക്കിനെസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ സ്പേസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. As the formation of seven coordinate complex is more difficult if the ligand is this one, that means it should react in the slowest rate or the smallest rate. This should react with the highest rate. ബൾക്കിനെസ് കുറഞ്ഞ ലിഗാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണെങ്കിൽ അതാണ് അതിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. കാരണം the attack of the seventh ligand is more easy or formate. ഈ സെവൻ കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലിന് ഭയങ്കര ക്രൗഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സിക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സിന് ഭയങ്കര ക്രൗഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെവൻത്ത് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി സ്ലോ. ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ബൾക്കിനെസ് ഓഫ് ദി ലിഗാൻഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, സ്റ്റെറിക് ക്രൗഡിംഗ് അറൗണ്ട് ദി മെറ്റൽ ലെവൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം. അതേപോലെ തന്നെ if you consider these two ligands and a complex, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടൈപ്പുള്ള കോംപ്ലക്സ് CO, En2, H2O, Cl ഇതുപോലത്തെ ഒരു മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 2+. ഒരു സ്ഥലത്ത് En എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, മറ്റേ സ്ഥലത്ത് En എന്ന് പറഞ്ഞാൽ En അല്ല ശരിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു കാർബൺ ആറ്റം കൂടുതലുണ്ട്. and we can see that in this case 1, 2, 3, 4, 5. A 5-membered ring is there, and here 1, 2, 3, 4, 5, 6-membered ring is there. And you know, a 6-membered ring has more steric ring strain compared to a 5-membered ring ആണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5-membered ringൽ വരുമ്പോഴേ സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിൻ കുറവാണ്. കാരണം കൂടി ഇത് ബൾക്കിനെസ് മാത്രമല്ല, റിങ്ങിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. റിങ്ങിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം 5, 5, 6 ഉള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സ്, ഒരേ ടൈപ്പുള്ള രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് റിയാക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? കമ്പയർ ടു ദിസ് വൺ, ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എ ഫാസ്റ്റർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ സ്ട്രെയിൻ. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ 6-membered ring, 5-membered ring സ്ട്രെയിൻ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ ആയിരിക്കും. ഇത് അപ്പോൾ റിങ്ങിൽ നമ്പർ 5ഉം 6ഉം വരുന്ന കേസിൽ 5ല് സ്ട്രെയിൻ കുറവാണ്, 6ലെ സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലാണ്. 6വിലല്ല, ദിസ് കോംപ്ലക്സ് വിൽ റിയാക്ട് മോർ ഈസിലി ഓർ മോർ അറ്റ് എ ഹയർ റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. എന്താണ്? ദ മെക്കാനിസം ഇസ് എ ഡിസോസിയേറ്റീവ്. ദ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് ത്രൂ എ ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം. ഇനിയുണ്ട്, that is about the hydration of the species. നമുക്കറിയാം CO നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ.